الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت ہوتی ہے اور ہم لوگ مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ بہت سے فائدے ہیں درود شریف پڑھنے سے۔ جب ایک انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم مسلمان بھائیوں کو 24 گھنٹے میں سے کچھ ٹائم نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا وظیفہ بنانا چاہیے، اور کوئی ایسا ٹائم نکال کے رکھے دن میں یا شام کو کہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اس کے چند فائدے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ درود شریف پڑھنے والوں کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔ درود شریف گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جو درود شریف کی کثرت کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو مدینہ شریف حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو موت کی سختیوں سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اور درود شریف پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اتنے فائدے ہیں درود شریف پڑھنے والے کے۔ کوئی انسان کتنا اچھا نیک اعمال کرے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے اگر کوئی انسان کثرت سے درود شریف کا ورد کرے اور درود شریف پڑھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کو نظر آ جائے۔ اتنا فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کا۔ لیکن مسلمان اپنی زبانوں سے گالیاں بکے گا، جو بات نہیں کرنی چاہیے وہ بات بھی کرے گا، فضول بکواس کرتا رہے گا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ چلو کچھ اچھی چیز، کچھ کلمات، کچھ ثواب کرنے والے کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بھی نام اعمال میں اضافہ فرما دے۔ اس کی توفیق اس کو نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، کچھ بھی کام کرو، ابھی آپ بیٹھے ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے نکالتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھتے رہو، ثواب ملتا رہے گا تمہیں، اور قیامت کے دن یہی تمہارے کام آنے والا ہے۔ کچھ نہیں کام آئے گا جو تم نے عبادت کی ہوگی اور جو تم نے درود شریف، جو کلمات اپنی زبان سے ادا کیے ہوں گے، میرے بھائی وہی تمہارا
सबाब बन के क़यामत के दिन तुम्हारे पास लाया जाएगा, और जो बुरे अमाल होंगे वो एक तरफ कर दिए जाएंगे। तब इंसान सोचेगा कि काश हमने पूरी जिंदगी यही चीज करी होती, लेकिन नहीं, कोई नहीं सोचता इस बारे में। जो कर रहे हैं सोचते अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमको करने दो। तो मेरे भाई, दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, और हम मुसलमान भाइयों को दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ है। जिन भाई को नहीं मालूम है वो जाके कहीं से निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं आजकल सोशल मीडिया पे, कोई मुश्किल बात नहीं है। मोबाइल पे यूट्यूब पे बोल दे, वहाँ पे आ जाएगी आपके सामने लिख के, हिंदी में, इंग्लिश, जो आप जानते हो। उर्दू पढ़ना चाहते हो उर्दू में आ जाएगी, हिंदी जानते हिंदी में आ जाएगी, इंग्लिश जानते इंग्लिश में आ जाएगी। छोटी सी दुरूद शरीफ है, इसको याद कर ले, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। हम मुसलमान को पढ़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मेरा कुछ काम बनता ही नहीं है, हम परेशान रहते हैं, कुछ भी काम करें उसमें फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है, तो मेरे भाई आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, और फ़ायदा ना हो तो बताएं हमें कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। नबी जो दुरूद शरीफ पढ़ने का विर्द करता है तो उसके सारे के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। जो दुरूद शरीफ का वजीफ़ा अपने पढ़ने का वजीफ़ा बनाएगा तो उसके सारे के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। तो मेरे भाई, जब किसी का काम अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले ले तो उसका काम क्यों नहीं बनेगा, उसकी परेशानियां क्यों नहीं ख़त्म होंगी, उसकी मुसीबतें क्यों नहीं दूर होंगी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं आएंगी, उसकी ज़िंदगी से मुसीबत क्यों नहीं दूर होंगी, जब अल्लाह खुद उसके कामों का जिम्मा खुद ले रहा है वो। तो मेरे भाई, हमें इस पे काम भी करना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो ना, लोग गाने भी ज़बान से गाते हैं, जो बात नहीं करनी चाहिए वो भी बकते रहते हैं। तो खामोश बैठे रहो, कम से कम सवाब का काम नहीं कर रहे हो, कम से कम गुनाह भी तो नहीं कमा रहे हो। जबान फिसलेगी तो गंदी बात जबान पे आएगी, गाली निकलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई इंसान गाली देता है, चाहे हंसी में चाहे मजाक में, उसके कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है। जब वो मरने के बाद कब्र में रखा जाएगा, तब जो उसने जो गालियाँ दी होगी दुनिया के अंदर, वही उसको काटेंगे, उसको ढसेगी। एक बिच्छू पैदा होता है जब कोई इंसान गाली देता, लेकिन जब वो तौबा कर लेता है कि ये अल्लाह हमसे गलती हो गई, आइंदा गाली नहीं देंगे, तो वो बिच्छू ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करने वाला है और उसकी दुआ को खूब सुनने वाला है। जब कोई बंदा अपने अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह उसकी दुआ कबूल ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। अल्लाह खुद अपने बारे में कहता है कि हमें शर्म आती है इस बात से, हमें इस बात से शर्म आती है कि कोई बंदा मेरे सामने हाथ उठाए और हम उसको खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह से बड़ा कोई गैरतमंद है दुनिया के अंदर? कोई है? लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उससे मांगने के लिए। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमान भाइयों को दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।